I'm Patrick Lancaster. We've come to the front line once again to bring you everything here on the ground, all the real situations that you're not going to see in the Western mainstream media. We've got so much to come, and we're starting a special exclusive interview with actually a rather famous Russian colonel, a colonel that is the leader of the brigade veteran of the Russian forces, and we're going to be speaking to him about his brigade's involvement in the fighting in the Kursk region and how things played out and how things are now. And it's my understanding his brigade had a big part in the fighting, and he's going to be letting us know a little bit about the situation as it really is. You're not going to see this in the Western mainstream media anywhere, but we're bringing you the piece of the pie that they don't show you and they want to hide from you. Don't just watch my reports, watch reports from both sides of the line. Get as much information as possible. Think outside the box. Please like, share, subscribe. Remember, I'm a totally independent crowdfunded journalist. You support my work with the link on the screen or in the description. Go down and subscribe to my free Substack blog. There's so much more coming there. Здравствуйте. Можно представиться себя? Комбриг 2-й добровольческой бригады «Морпех». As I understand, your brigade had a big part in the fighting in and around Suja particular, but of course all across the territory that was controlled by Ukrainian forces. Can you tell us about your brigade's parts in the fighting? Наша бригада разрабатывала операцию, делала решения старшему командованию и своему, естественно, руководству командованию. Это простая работа, какое решение? Просто работали. За 3 года-то научилась Россия не просто воевать, а достойно уже воевать. И с каждым годом усовершенствует свои навыки. And your brigade veteran, for people in the West who've never heard of it and don't know what it is, can you explain what is the veteran brigade? Ветераны, бригада ветерана название берет из бойцов, которые имеют опыт уже в других определенных военных событиях и являются ветеранами уже боевых действий. And in the last 48 hours, we've been able to see quite a bit of different parts of the military functions and actions of your brigade. One in particular we saw was a lot of military NATO equipment that your brigade captured from Ukraine. Can you tell us a little bit about how this equipment was captured and what is going to happen in the future to that equipment? Ну, во-первых, получено у нас мы трофейную технику, которую вытаскиваем с бывшей линии боевого соприкосновения. Мы забираем лишь ту технику, которая непосредственно имеет отношение к личному составу бригады. То есть кто-то, какой-то боец с FPV уничтожил ее, кто-то заминировал определенный сектор, где техника подорвалась. То есть каждая техника, она имеет такой, закрепленный момент боевой работы нашего подразделения. Естественно, она пойдет в музей трофейной техники, наш центр бригады. In the last 2 days, we saw a lot of your military actions of your brigade. One in particular that really stood out to me was the captured NATO equipment that you have. It's my understanding that Russia takes the captured NATO equipment and reverse engineers it and uses it against Ukraine and NATO. Is that the case, or how does that process work? Ну, я так думаю, что Россия тоже
хотела эту трофейную технику изучить, давала команды нашу вытаскивать определенную технику для изучения там, технических данных, там, то все, вооружения. Но когда мы ее вытащили, эту технику, эксперты приехали, посмотрели на нее и поняли, что это бесполезная старая техника, которая уже в наших военных условиях она бесполезна. Ну, БТР, который одним выстрелом FPV, она сгорает. Это разве военная техника? Это же не военная техника. Ну, да, потому ее не забирали на определенные там экспертизы, там всякие там разработчики, инженера, а просто будем ее увозить на базы, где она будет стоять как трофейная техника определенного подразделения нашего. Так. And will the Western equipment, the big equipment like the United States Striker and other things, will that be used in some way against Ukraine in the future, maybe with technology or other ways? Ну, у нас в Министерстве обороны хватает своей техники, которая вполне хорошая, надежная, и намного лучше, чем трофейная техника, которая к нам попадает. Так что использовать ее никто не будет, и нет ни смысла, но она бесполезная. And as far as the artillery or yesterday we saw a BM-21 Grad being fired on Ukrainian positions. Is this something that's still going on a lot? A lot of artillery and rocket attacks on Ukrainian soldiers, or maybe back and forth? Не, ну, активность, есть, конечно, активность. Будем откидывать за пределы погранзоны подальше, чтобы как бы артиллерия уже не работала их, и все остальное. Но они все равно, противник уже БК как бы берегет, экономит. Ощущается это. And as far as the active fighting that's affected the civilian population here in Kursk, have you seen many examples of war crimes against the civilian populations from Ukrainian forces? Военных преступлений против мирного населения. А вы считаете, что противник с оружием зашел уже на территорию, где живет мирное население, это не преступление? Ну, это уже как бы является таким актом терроризма и вытекающими с этого определенных обстоятельств. So we saw in your flag behind us here that Vladimir Putin's picture is on your brigade's flag. Why is it there? Это для вас флаг, а у нас это боевое знамя. Вот скажи, ты же раньше жил в Америке, так? Я родился в США, да. Да, ну ты ж политику определенно строй знаешь в Америке? Какой? Ну, подразделения боевые, армейские какие-то определенные полки, подразделения. Там же есть у вас? Ну, армии есть, но я был моряк. Я был 5 лет на авианосец. Ну, на авианосце, вот, видишь. А ты видел где-нибудь боевое знамя с лицом Барака Обамы? Ну, к примеру. Нет. Ну, видишь. А почему нет? Почему в Министерстве обороны США не используется на боевых знаменах нет президента? Значит, народ не поддерживает этого президента и относится к нему не с таким уважением, как нужно, так же? Ну, много, да, это вот, на США каждые 4 года как половина принцип, как, не знаю, это
Вот сейчас очень много не рады, что Трамп делает на США. Ну, Ну, получается, у вас президент выбранный не народом, а системой. Но если его меняют. много людей могут Настоящий народ, он выбирает это президента, своего лидера, своего президента. И не может же такое быть. Сегодня избрали, а через 4 года переизбрали, другой стал. Значит, народ значит, как-то чувствует по-другому лидера своего. Если он избрал, потом другого избрал, значит, есть какое-то недоверие и понимание. Потому суматоха такая у вас в Америке. А у нас лидер, который руководит государством на протяжении 25 лет. И каждый раз, когда его избирают, когда идет избирательные процессы, да, избирает именно опять нашего президента Владимира Владимировича Путина. И это происходит 25 лет. Но, Я тебе это к тому говорю, что ты нигде не найдешь, чтобы ни в одной стране не найдешь, чтобы на боевом знамени боевого подразделения было на боевом знамени, значит, лицо, портрет, как это назвать по-вашему, как ты переведешь его, я не знаю, президента России. what can you say to the foreign countries or foreign media that tries to say Vladimir Putin is a dictator because he's been in office for 25 years? Я тебе задам вопрос один. Вот ты с народа, ты гражданин Америки, да? А для тебя что такое диктатура? Для тебя это что такое? Dictator, но если if in the United States someone would ask what is a dictator, first thing that would come to mind is someone that holds the people down, kills people, doesn't let people be free, that is not elected. That's what a normal person would think of a dictator in the United States. Либо навязывает определенные народу определенные действия, да, которые приводят к избранию определенного человека. Так? Так. Вот смотри. Диктатура. Вот как можно нашего президента назвать диктатором, да? Диктатором, если в России все, ты вот посмотри на нашу жизнь. Мы же по факту живем лучше, чем американцы. В лучше, во многом лучше живем. Я тебе даже больше могу сказать, что у нас народ, да, простой народ, живет даже намного богаче, чем у вас народ. Ну, ты не бери центр города, к примеру, Москва и у вас столицу Америки. А вот бери такие вот спальные городочки, да, как ваши штаты называются. Ну, вы же живете, вот, вы живете в таком своего рода не президентской диктатуре, а навязанном полном диктаторском режиме. Вот вы, Америка, живете. У вас диктатура не в лице президента, а диктатура в лице полного диктаторского такого клубка, знаешь, сформированного, не буду называть организации, как это называется. Вот. Вот у вас диктатура, навязанная народу. И живет любой американец, который приедет на территорию России, проедет по всей России, он понимает, что Россия — это свободный народ. Свободный народ, который выбирает своего президента. И как ты думаешь, вот у нас, смотри, у нас, Патрик, бригада, она является добровольческой бригадой. То есть добровольцы. Да? Да, добровольцы. Естественно, мы подчиняемся Министерству обороны, стоим на учете в Министерстве обороны Российской Федерации, в своих военкоматах в городах, да? Но мы являемся добровольцами. Кто такие добровольцы? Ты вообще переведешь на американский язык, что такое доброволец? Volunteer.
Не, волонтер это ты волонтер, а мы добровольцы. Волонтер это волонтер. Доброволец это добровольный участник, который пошел воевать, взял оружие. Волонтер это более мягкое выражение. Волонтер это человек, который помогает, там, ну, более оказывает какую-то определенную помощь, благотворительную помощь какую-то определенную, там, ну, она обобщенная, она расширенная. А доброволец именно относится, да, слово доброволец, оно больше относится к военному. Понимаешь ты? Доброволец это который человек сам пошел воевать за свою родину, за свой народ и за своего президента. Понимаешь ты? Вообще у нас президент, да, это такое слово-то, в принципе, оно тоже как бы такое ваше, такое американское. Ну, президент. Что такое президент? Ну, слово. Чего? Президент это такое ваше американское слово вообще. У нас вообще есть спокон веков в России, да, в России это такие достойные титулы, как, к примеру, император, понимаешь? Вот такое. Вот это наше русское. Президент это как бы такое не есть. То есть добровольцы, военные, император, верховный главнокомандующий, вот это вот более достойное высказывание о нашем лидере. Это у вас просто президент и все, на 4 года и ушел. У нас такого нет. But as far as what you were saying about the differences in the United States and here, I definitely agree. There's such differences between the major cities in the United States and in Russia. I mean, if you go to New York, the center of New York, or other big cities in the middle of the night, I mean, it's not necessarily a safe area, but if you are clean. But if you go to any big Russian city, very clean, safe, and I've never felt uncomfortable walking down the center of any Russian city, including Moscow. It's really a huge difference I've seen in being in the United States and being in Russia. Опасность в определенном городе или определенной стране для граждан это является признаком чего? Это признак неуправляемости государства. Это признак нищеты в определенных местах, в районах там, или штатах, да? И бандитизма и всего остального, которое не контролируется местной властью. Что здесь хорошего-то? So I understand that your brigade had a big part in the tube or stream operation that went basically under Ukrainian lines, that collapsed the Ukrainian lines that led to most of Ukrainian forces being kicked out of Kursk region. What can you tell us about that operation? Решения принимали здесь, каждое подразделение, то есть кто понимает военной науке, каждое подразделение, бригада, полки, они дают по своему направлению, где работают, они предоставляют решение на дальнейшие действия, определенные действия. Так и мы, значит, сделали решение, определенное решение, вот, действовали с подразделениями, другими подразделениями, ВДВ и так далее. И предоставили решение высшему командному составу. Вот. То есть обосновали, что это решение оно принесет определенные действия, правильные действия. Киевская, да? Она была на Донбассе совершена, и, наверное, что-то вот в этой работе есть сродни шахтерскому делу.
Связано ли это с тем, что вот в вашем подразделении в том числе были специалисты вот в этой области? Вообще никаких специалистов не было. Ни одного шахтера, блядь, ни одного, лично ни одного человека с Донбасса. Чисто все, блядь, с центральной России, блядь, с Урала и все остальное. Не подвязывай меня к донецкому движению, к этому. So, and also about your flag or emblem, why do you necessarily, and also about your flag or emblem, do you maybe have the president's photo on it because you have some special connection to Vladimir Putin, or why? Ну, во-первых, не эмблема, а символика. Не эмблема, а символика. Это две разных вещи. Как ты сказал? Преференции, ну, поблажки. Поблажки? Ну, на одном уровне со всеми боевыми подразделениями. Никаких. Все думают, что какие-то определенные у нас помощь, там все остальное. Ровно на одном уровне с другими подразделениями и бригадами Министерства обороны, там, ВДВ, морпехами. Все на одном уровне. Это 100%. Это вот слово офицера даю. Опять же, повторюсь, что у нас в России президент России, это не просто президент России, это верховный главнокомандующий и лидер русского народа. Так? И в определенных, естественно, действиях, как главнокомандующий, он сам четко понимает, что происходит на фронте. И всегда знал, что происходит с самого начала СВО, в деталях полностью понимает, разбирается, участвует в жизни военных и живет вместе с народом, с нами, кто находится на линии боевого соприкосновения. И могу одно сказать, что вот у нас за 3 года таких вот мощных операций, три операции было за последних 2 года где-то, да? Перед каждой операцией он сам звонил, интересовался за суть операции, за какие-то определенные детали операции. И, естественно, такое маленькое, знаешь, было одобрение на действие, чтобы ты понимал. У вас в Америке такое не будет. У вас в Америке президент и народ это что-то разделенное, там есть иерархия. А у нас между верховным главнокомандующим и лидером, да, и народом иерархии нету, то есть все рядышком. Вот в этом и разница русского народа и американского народа. И перед этой, кстати, операцией за где-то недели за 2 тоже общались с нашим верховным главнокомандующим, который полностью понимал, что мы будем делать, как действовать. Вы сказал, он позни, именно вы он позни, или просто команда вы? Просто перед операцией ездил на определенные действия, согласования операции, работы. Ну и так получилось, что там в процессе там планирования Владимир Владимирович набрал, и это самое, получилось так пообщаться. Но оно всегда так и происходит. Но я же говорю, народ и Верховный, они рядом, все близко, все четко. А что здесь такого, Патрик? У вас такое невозможно? Не знаю. Ну, у вас есть вот такая вот, может президент ваш позвонить в какую-нибудь воинскую часть, там, поинтересоваться, что там, как там? Ну, я думал, бывает. То есть ваш президент, я не имею в виду
Трампа, до Трампа, как это его, Байден, он в Украину своим генералам, ну, комбригам, которые здесь тренировали украинских военнослужащих, он звонил сам, Байден? Я думал, Байден, наверное, нет. Ну вот видишь. Трамп может быть. Трамп, может, и звонил, да? Байден, я думал, все понимают за Байдена. Вот могу сказать, как это. Вы был поговорил Владимир Путин. Если вы был variant, if you had the chance to talk to Donald Trump, what would you say to Donald Trump? С Дональдом Трампом мне? Зачем мне с ним общаться? Для этого есть Владимир Владимирович Путин. Есть у русских есть такое, знаешь, понимание. Каждый человек занимает свою нишу в жизни и в государстве, да? То есть каждый занимается своими делами. Мы воюем. Верховный главнокомандующий управляет и войной, и политикой, и Россией, и всем. То есть каждый человек должен быть на своем месте. Когда человек будет на своем месте и заниматься своими делами, тогда будет все получаться. If you don't have anything to say to Donald Trump, what about the American people overall? What would you say to the American people? Обычные американцы. Ну, обычные американцы, это же такие же работяги, такие же люди, в принципе, какие где-то в России. Они также работают, такие же фермеры. Вот. И наших русских людей, насколько я знаю, там достаточно много в Америке. Они живут и переживают то, что происходит здесь, сейчас, любят Россию. Но есть, конечно, и предатели, которые уехали в Америку с России. Ну, таких очень мало. Но есть много достойных людей, которые живут в Америке, достигают определенных целей, тоже являются патриотами России. То есть есть патриоты, которые воюют, защищают Родину на войне. Есть патриоты, которые отстаивают интересы и России, и народа, как русский человек, как Александр Овечкин, достойнейший человек. Также Борода. Ну, вот видишь. Народ, простой народ, простому народу война не надо. All right, so that was a pretty interesting interview. Очень большое спасибо. Я думал, западные аудитории будут учить очень много от этого, и очень огромное спасибо. All right, it was a pretty interesting interview. Hope you liked it. Please like, share, and subscribe. We got a lot more to come.